السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب جمعہ کا درود پاک ہم نے پڑھا۔ جو کوئی ہر شب جمعہ پابندی کے ساتھ ایک بار یہ درود پاک پڑھے، مرتے وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور جو قبر میں ڈالتے وقت وہ دیکھے گا کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے خود ہی قبر میں ڈال رہے ہیں۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ ہر شب جمعہ 1 گھنٹہ لائیو دم کا سلسلہ کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ابھی کل چونکہ 8 بجے یہ سلسلہ کیا تھا عید کی وجہ سے، اور آج شب جمعہ ہو گیا، تو آج بھی اسی 8 بجے پہ یہ سلسلہ شروع کیا۔ ویسے نیت یہ ہے کہ عشاء کے بعد یہ سلسلہ بہتر رہے گا تاکہ سننے والے فارغ ہوں، اور اب فی الحال تو وہ واٹس ایپ سننے کے وسائل نہیں ہیں، کیونکہ یہی جو موبائل ہے جس سے میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں، نیٹ بھی اسی کا ہے۔ اگر کوئی گھنٹی کرے گا تو پھر یہ نیٹ کا سلسلہ منقطع ہوگا۔ پہلے سے جس نے اگر اپنے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ پورا ہفتہ ہوگا، تو واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسیج کے ذریعے نام و مقام کے ساتھ جب وہ وائس میسیج کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پہلے سے استخارہ کر کے یا مرض کی تشخیص کر کے انشاءاللہ اس سلسلے میں پھر بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور جب کوئی ترکیب بنے گی الگ سے نیٹ اور باقی کمپیوٹر وغیرہ کی جب سیٹنگ ہوگی تو پھر انشاءاللہ دوران سلسلہ بھی میں کال یا واٹس ایپ اٹینڈ کر سکوں گا اور لائیو استخارہ کی کوشش بھی کروں گا۔ کل بھی انشاءاللہ دم میں سننے والے بیٹھے تھے، تو چونکہ یہاں پر دم کا سلسلہ میں نے بند کیا ہے، اکثر جب کسی گھر میں جادو جنات اور یہ چیزیں گیرا ڈال دیتی ہیں تو مجھ سے عموماً ایک سوال لوگ کرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں اپنا علاج خود کر سکوں۔ عموماً میں جو کچھ بتاتا ہوں تب بتاتا ہوں جب اس کو تجربہ میں لے آؤں، اس پر میں تجربہ کر لوں، تجربے کے بعد ہی میں بتاتا ہوں۔ اب کئی مہینوں سے مجھے تکلیف تھی اور وہ میں سمجھ رہا تھا کہ بیماری ہے، لیکن جب میں نے اور دموں کا مریضوں کا اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ میں اپنی طرف توجہ نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنے آپ کو دم کر سکتا تھا۔ جب میں نے دموں کا سلسلہ بند کر دیا اور اپنے آپ کو توجہ دی تو میں نے محسوس کیا کہ مجھ پہ 2 جگہ سے انتہائی سخت قسم کا جادو ہوا تھا، اور جادو کے ذریعے جادو کے پتلے میں کیل ٹونک کے میرے جوڑ میں زبردستی جنات بٹھائے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ کسی بھی عامل کی اگر کوئی جنات کا کام کرتا ہے وہ تب کر سکتا ہے کہ اس کی پڑھائی جنات کے لیے آگ ہو۔ تو الحمدللہ میرے اندر کچھ کام تو نہ کر سکے، اندر جو ٹونک کے ڈالے گئے تھے جوڑ میں ان کو تکلیف تھی شدید، وہ اندر جل رہے تھے، لیکن مجھے بھی تکلیف تھی، میرے بازو میں درد تھا، مجھے مختلف قسم کی تکلیفیں تھی، دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ تو پھر میں نے جب اپنا علاج کیا تو وہ آپ کو بھی بتا دوں۔
अपना इलाज करने में सबसे ज़्यादा बेहतर और मुअस्सर जो मैंने पाया, किसी दूसरे का जब हम इलाज करते हैं, किसी दूसरे को जब हम दम करते हैं, तो मेरी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, आपने मेरे दम में सुने होंगी, नहीं तो राह जन्नत भी मेरा चैनल है और राह नजात भी मेरा चैनल है। राह जन्नत में मेरे दम हैं, मरीज़ों के लिए दम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मेरे दम हैं, और राह नजात में भी मेरे कुछ दम है, वहाँ से आप सुन सकते हैं। वैसे भी कोई भी मरीज़ किसी भी वक्त, खुसूसन दौरान हाज़री या जिन्नात के मरीज़ सुबह शाम सुने, उनको फ़ायदा होगा। बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन वो पढ़ाई जिससे मैंने अपना इलाज किया और अपने इलाज में मैंने बहुत बेहतर पाया, ज़ोद असर पाया, और अपना इलाज करते हुए अगर कोई अपना इलाज करे तो अंदर वाले वो बिगड़ जाते हैं, बिपर जाते हैं, मुकाबला करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ, एक ऐसा विर्द बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर जिन्नात मौजूद हैं और आप खुद ही अपना इलाज करना चाहते हैं, तो उसका वो आपका इलाज भी होगा, आप अपना इलाज भी कर सकेंगे, और उसके साथ साथ ऐसा विर्द कि वो मुकाबला भी ना करें, आपको तकलीफ़ें भी ना दें। अमूमन मैं जब किसी मरीज़ को दम करता हूँ, अब तो बहुत कम करता हूँ, बंद कर दिए, जब करता था तो मैं मरीज़ को कोई वजीफ़ा नहीं देता था, क्योंकि जिसके अंदर चोर बैठा है वो उस चोर से अपने आप को कैसे बचाए। मज़ीद उस वजीफ़े से, उस विर्द को वो जो रुकावट करता था वो फिर मज़ीद तकलीफ़ें देता था और वो घबरा के फिर इलाज ही छोड़ देते थे। लेकिन एक ऐसा विर्द आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ जिससे आप अपना इलाज खुद कर सकेंगे, और वो जो अंदर अगर जिन्नात हुए वो मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे, आपको तकलीफ़ें भी नहीं दे सकेंगे। तो वो विर्द क्या है, वो अमल क्या है जिससे बंदा अपने आप अपने ऊपर दम कर सके? वो ये है कि कोई भी दुरूद पाक, अगर आपके अंदर कोई मसला है, किसी भी आमिल के अंदर मसला है, किसी भी आमिल के अंदर जिन्नात बैठ गए, या कोई गैर आमिल है वो खुद ही अपने जिन्नात का इलाज करना चाहता है, तो वो किसी भी विर्द से बेहतर दुरूद पाक से अपना इलाज कर सकता है। अगर अपने जिस्म के बाहर किसी को हम दम करें तो दुरूद पाक के अलावा कई सख्त औराद हैं जो जिन्नात को जलाने और भगाने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन जब जिन्नात हमारे घर में, हमारे जिस्म के अंदर आ जाएं, तो उसका इलाज दीगर औराद के मुकाबले में दुरूद पाक से बेहतर हो सकता है। और दुरूद पाक से जब हम इलाज करें, दम की नियत से दुरूद पाक पढ़ें, तो फिर वो मुकाबला भी नहीं कर सकते। फिर दुरूद पाक में मैंने काफ़ी सारे दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन जो दुरूद पाक मैंने अपना इलाज करते वक्त सबसे बेहतर पाया, और जिस दुरूद पाक के ज़रिए से मैंने देखा कि जब मैं वो पढ़ता था तो मेरे जिस्म के अंदर जो काफिर जिन्नात पुतले के ज़रिए, कीलों के ज़रिए, ठोस के बिठाए गए थे, वो अंदर ही अंदर उस दुरूद पाक की बरकत से सुलगते थे, जलते थे। तो वो कौन सा दुरूद पाक था जो मैंने, वैसे हर दुरूद पाक बेहतर होता है अपने को दम करने के लिए, लेकिन मैंने जो सबसे बेहतर पाया अपने को दम करते हुए, वो ये दुरूद पाक था, सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब ये मालूम नहीं कि या तो चूंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा है
بہت عرصے سے میں پڑھتا ہوں اور ہزاروں بار میں روز میرا معمول تھا، پڑھا کرتا تھا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس میں اثر زیادہ تھا یا ہر مریض کے لیے اثر زیادہ ہوگا۔ آپ بھی تجربہ کر لیں، میں نے اپنا تجربہ بیان کر دیا کہ اگر کسی شخص کے اندر جنات بیٹھے ہوں اور وہ اپنا علاج اپنے اوپر دم کرنا چاہے تو پھر وہ اپنے اوپر دم درود پاک سے کرے اور دم کی نیت سے درود پاک پڑھے تاکہ اندر والے مخالفت نہ کر سکیں، کسی بھی دوسرے ورد میں مخالفت کریں گے۔ درود پاک سے جب اپنے اوپر دم کریں گے تو پھر وہ مخالفت نہیں کر سکیں گے۔ اور درود پاک میں نے جو سب سے بہتر پایا اپنے اوپر دم کرنے کے لیے اور میں نے اپنے اوپر آزمایا اور الحمدللہ اس کو بہت زیادہ اثر کرنے والا پایا، اور اس کو پڑھتے وقت جنات اگر جو اندر داخل کرائے گئے تھے وہ سلگتے تھے، اور جب کسی کے سامنے میں اسکرین کھولتا تھا انگوٹھی میں، موبائل یا ٹیبلٹ کے اسکرین میں، تو پھر وہ دیکھ اور اپنا جسم اندر سے ان کو دکھاتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اس جوڑ میں جیسے ان کو بھون دیا گیا ہو، جلایا گیا ہو۔ تو وہ اس درود پاک کی وجہ سے وہ اندر جلتے تھے، اور الحمدللہ ان میں غالب اکثریت سوائے 2-3 کے، جو معدے میں بیٹھا تھا، جو ناف کے نیچے بیٹھا تھا اور کمر میں، وہ اس کے لیے میں نے الگ سے پھر سخت فلیتے بنائے اور ان سے وہ ختم ہوئے، لیکن باقی ہر جوڑ میں بیٹھے تھے اور وہ سب کے سب اس درود پاک کی برکت سے ختم ہوئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جو بھی سامعین ہیں، جو بھی سننے والے ہیں، ان پر دم کی نیت سے بھی میں 11 بار پڑھ لیتا ہوں، اپنے اوپر بھی دم کر لیتا ہوں، اور جو سننے والے ہیں ان پہ بھی میں دم کر لیتا ہوں، اور آج اس درود پاک سے میں دم کرتا ہوں۔ تو آپ جو بھی میسج بھیجتے ہیں، میسج سامنے اسکرین پہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی سامنے شامل ہے اور اپنا دم میں شامل ہونا چاہے تو پھر وہ اپنا نام و مقام بھیج دے، انشاءاللہ اس پہ دم کا اثر زیادہ ہوگا۔ باقی اس وقت چونکہ میرے پاس دوسرا ڈیوائس نہیں ہے، اسی ڈیوائس میں جس میں آپ سے لائیو ہوں، اسی پہ آپ کا میسج بھی آئے گا۔ الگ سے میں کوشش کروں گا کہ دوسرا ڈیوائس ہو جس کے ذریعے سے آپ پھر واٹس ایپ کے ذریعے دوران سلسلہ مجھ سے رابطہ کر سکیں، تو انشاءاللہ آپ کے لائیو استخارے بھی کروں گا، اور آئندہ انشاءاللہ یہ سلسلہ نماز عشاء کے بعد ہوگا۔ ہمارے ہاں نماز عشاء وہ 9:15 بجے ہے، 9:30 بجے تقریباً مسجد سے نکلنے کے بعد 9:45 بجے تک میں گھر آ جاتا ہوں، تو 9:45 سے 10 کے دوران، فکس ٹائم تو اکثر مشکل ہو جاتا ہے، تو 9:45 سے لے کر 10 کے دوران میں آئندہ شب جمعہ سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔
सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब एक और चीज़ आपको दिलचस्प भी लगेगा और अजीब भी लगेगा, लेकिन मुफीद भी बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको दिखा दूँ। अगर आपको महसूस होता हो कि मसला आपके दिमाग में है, अब बाकी किसी भी जिस्म में आपको यहाँ पे दर्द है या कोई जिन आपके इधर बैठा है या कोई भी बीमारी है इधर है, आप यहाँ फूंक मार सकते हैं, इधर है फूंक मार। अगर वो दिमाग में है तो दिमाग में कैसे फूंक मारेंगे? दिमाग में तो कान में फूंक मारना है, अब कान में कोई दूसरा मारेगा। तो एक दिलचस्प बात आपको हो सकता है, आप देख के मेरे ख्याल में आपको हंसी भी आएगी और खुशतबी भी आप महसूस करेंगे। लेकिन मैं जब अपने ऊपर दम करता हूँ, अपने कान में जब फूंकना हो तो वो फिर कैसे करता हूँ वो बहुत अजीब है। इंशाल्लाह दिखाता हूँ कि अपने कान में मैं फूंक कैसे मारता हूँ। मसलन ये आयत मुबारका, अगर किसी जिस्म के अंदर जिन्नात हों तो वो जलाने की नीयत से 3 बार मैं ये आयत पढ़ता हूँ। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदअु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून व क़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदअु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून व क़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जी क्या ख्याल, अजीब तो लगा होगा, मेरे ख्याल में हंसे भी होंगे, जिसने देखा होगा वो ज़रूर हंसा होगा। लेकिन कान में इसके अलावा बहुत किस तरह तेज फूंक मारता। अब इस आयत के बारे में आता है कि अगर कोई कान में ये आयत 2 बार पढ़ के अफ़हसिबतुम इलल आखिर 2 बार पढ़ के ये आयतें और कान में फूंक मारे तो फिर वो जिस्म में जो भी जिन्नात होते हैं वो जल जाते हैं। और एक मशहूर वाक़या है जो इंशाल्लाह आगे फिर किसी मौके पे हवाले के साथ और सहाबी के नाम के साथ बयान करूँगा, जिन्होंने कान में पढ़ के फूंक मारा और वो जिन अंदर जल गया। लेकिन मैं जब अपने कान में फूंक मारता हूं तो इसके ज़रिए आपने देख लिया। अब आप हंसें या ना हंसें वो आपकी मर्ज़ी। मैंने आपको बता दिया कि जब अपने कान में फूंक मारें तो इस तरीके से आप मार सकते हैं, किसी भी दूसरे तरीके से मारें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा जो सिलसिला होगा वो नमाज इशा के बाद होगा, 9:45 से 10 बजे के दौरान। अगर इस दौरान आप ये मेरा सिलसिला ये शेयर भी करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले इतना रश था कि रोज़ाना मतलब हफ्ते में सैकड़ों लोगों का दम होता था। सुबह 7:30 से रात गए तक लोगों का आना जाना रहता था। मैंने 6 माह से यकदम बंद कर दिया, सख्ती से मना किया। अब वो सारे लोग यहाँ पे शामिल हो सकेंगे तो आप आगे से ये शेयर करें, दूसरों को बताएं। और अगर किसी ने शामिल होना हो तो हफ्ते में किसी भी वक्त आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करें, रिप्लाई आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी। दौरान इस सिलसिले के अलावा कोई रिप्लाई मांगेगा तो उनको रिप्लाई मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी जो सिलसिले हैं दमों के मैंने बंद कर दिए हैं। सिर्फ इस सिलसिले में मैं इस्तिखारा भी करूंगा, किसी मरज़ की तशख़ीस भी करूंगा। इस हफ्ते में आप पहले से अगर आप वॉइस मैसेज भेजें, उसमें अपना नाम बताएं, अपनी उम्र बताएं, वालदा का नाम बताएं, मकाम बताएं,
تو انشاءاللہ استخارہ کر کے مرض کی تشخیص کر کے اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جب باقی دوسرے ڈیوائس دستیاب ہوں گے تو اس وقت پھر واٹس ایپ پہ دوران سلسلہ بھی میں آپ کے وائس میں سے سن